بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله
ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله نور المسلمين، صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله نور المسلمين، صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله نور المسلمين، صرف الله شر المؤمنين. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آله وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يريد درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين على من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وفكيم القدمين محمد بن علي وعلوي وأصوله وفروعهم وكافة سادتنا آل أبي علوي أن الله من درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح سادتنا سفية أينما كانوا وأرواحهم من مشارق الأرض إلى ومغربها أن الله يريد درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويمد عنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الفاتحة. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب القطب نشأ في العيال والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحلال وأصوله وفروعهم أن الله يريد درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويمد عنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين والوالدين ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمعهم شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمهين والتعالين من قريب أو بعيد ويوحي أسعارهم ويغازل طارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة
وسرهيما ثانيا تفعل لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل حينة وبخس ودر إنك ولي كل خير ومتفضل من كل خير ومؤتم لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ونعم الجنة والأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita selesai membaca khutbah adab, insyaAllah kita akan sambung situ ilmunya kita bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Mahdi. Tafadhal masyaallah. Juga dia punya. Lihat. Mic test 1 2 3 mic test. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Ila halatil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa muallimina wa sakhikhina wa sakhikhi sakhikhina wa azwajina wa zurriyatina wa lijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi adkhil madkhala sirkin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulikal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini dan mudah-mudahan pertemuan kita ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita akan menyambung semula kitab Sulamut Taufiq, masih lagi dalam bab muamalah. Dalam pertemuan kita yang terdahulu kita telah menyebutkan iaitu perkara-perkara yang diharamkan semasa jual beli, iaitu diharamkan menjual sesuatu yang kurang sempurna dengan tidak menjelaskan kepada pembeli apa kekurangan yang ada padanya. Itu yang terakhir yang kita bincangkan pada minggu lepas.
Jadi pada minggu ini kita akan sambung, betul minggu lepas itu kan? Jadi minggu ini kita akan sambung, tidak sah membahagikan harta seseorang mayit, mahu ataupun menjual sesuatu daripada miliknya, padahal belum lagi selesai hutangnya dan wasiatnya, selagi belum lagi dikeluarkan upah hajinya, melainkan menjual sebahagian daripada hartanya untuk menunaikan perkara-perkara tersebut. Di dalam hal yang terakhir, menjual hartanya ini adalah harta warisan menjadi seperti penebus untuk perkara-perkara tersebut. Ini ialah dia dalam hal menjual, satu lagi dalam hal pembahagian harta pusaka. Sebab apabila seseorang itu meninggal dunia, maka ada kewajipan yang perlu diselesaikan ke atas harta si mati. Yang pertama, hendaklah diselesaikan hutangnya dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu hajinya, kafarahnya, fidyahnya, itu perlu diselesaikan dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah diselesaikan hutangnya yang berkaitan dengan ain harta seperti zakat. Itu perlu ditunaikan. Yang ketiganya, perlu ditunaikan hutangnya dengan orang perseorangan. Okey, hutang dengan orang perseorangan, apa sahaja hutang perlu diselesaikan. Jadi untunglah zaman sekarang ni kalau buat pinjaman perumahan ataupun pinjaman kereta, apalagi pinjaman apa sekalipun, sebab sekarang kita ada hiwalah. Hiwalah ni maknanya penanggung hutang, iaitu apabila berlaku kematian, kita dah tak perlu lagi dah bayar hutang tu. Itu dikira sebagai lupus. Lupus hutang itu disebut sebagai angsuran, ansuran. Itu hiwalah. Itu hiwalah namanya. Itu memang perjanjiannya begitu. Samalah juga macam bila bapa mati, anak mati, pokcik mati, datuk mati, maka akan bangun waris. Jika si mati ada hutang dengan sesiapa, maka bolehlah tuntut dengan kami. Itu namanya hiwalah. Hiwalah maknanya mengambil tanggungan hutang. Jadi si mati dah tak ada hutang. Faham? Si mati dah tak ada hutang. Jadi siapa yang berhutang? Waris yang menanggung hutang. Itu hiwalah, untung. Alhamdulillah. Jadi mati kita insya-Allah, kalau anak kita baik-baik, insya-Allah mati kita tidak dalam keadaan mati orang yang berhutang. Itu baru 3. Okay. Kemudian yang berkaitan dengan pengkebumian si mati, iaitu kain kapannya, urusan upah memandikan, upah menggali kubur, hatta upah menyembahyangkan. Kalau sembahyang tak ada orang nak menyembahyangkan, maka wajib dikeluarkan upah untuk orang menyembahyangkan si mati. Itu ada dalam enactment negeri Johor, iaitu dalam hal pengurusan jenazah, yang dikeluarkan perkeliling itu pada tahun 1957 ada. Kalau sampai tak ada orang nak sembahyangkan, maka wajib ambil harta upah orang untuk sembahyangkan si mati. Kemudian yang kelima habis. Yang keempat habis. Kemudian yang kelima iaitu wasiat yang berkaitan dengan harta si mati, iaitu 1/1/3 maksima. 1/1/3 daripada harta si mati hendaklah dikeluarkan kalau ada wasiat. Kalau ada wasiat. Dan yang keenam, dah habis selesai dah semua sekali. Yang 5 itu tadi barulah boleh dibahagikan mengikut bahagian pusaka masing-masing. Selagi 5 ini tak selesai, maka haram dibahagikan harta si mati. Haram dibahagikan harta si mati. Jelas tak yang di sini ni? Boleh faham? Kalau semasa hidup almarhum bukan berwasiat, dia wasiat lain. Wasiat bunyinya, besok kalau aku mati, harta ini ke sini, harta ini ke sini, harta ini ke sini, itu namanya wasiat. Itu namanya wasiat.
Kalau hebah pemberian semasa hidup dikumpulkan semua anak-anak, ni bapa ada 10 hektar kebun. Jadi setiap seorang bapa bagi 1 ekar. Bagi. Itu namanya hebah pemberian. Itu dia tak termasuk dalam kira-kira harta. Sebab pemberian ni maknanya walaupun belum tukar nama apa sekalipun, tetapi bila kata bapa, nah ini long kau 1 ekar, ngah 1 ekar, entah apa lagi, aci, hitam, putih, hucu, anjang, anjing, apa semua sekali, tu semua sekali 1 ekar, itu namanya hebah. Itu namanya hebah. Jadi seorang tu tak ada masalah. Bila dah mati, bapa dia meninggal, maka itu tidak ada kena mengena lagi, tidak ada kena mengena dengan harta pusaka. Itu bukan harta pusaka lagi. Okey, itu sudah dihebahkan. Tetapi kalau dia punya akad begini, besok kalau mati, Alung ambil 1 ekar, ini ambil 1 ekar, itu namanya wasiat. Wasiat kepada ahli waris batal. Wasiat kepada ahli waris batal. Kecuali semua bersetuju. Semua waris bersetuju, baru boleh dilaksanakan. Jika tidak, tidak boleh. Tak boleh. Kalau ada yang belum balik, maka automatik batal. Itu saja. Okay, kena faraidkan. Jadi kalau kita ada harta, kita nak bagi pada anak-anak, ada kereta, ada rumah, ada kebun dan sebagainya, bagi terus. Jangan dikaitkan dengan mati. Kalau besok bapa mati, maknanya selepas mati. Selepas mati itu namanya wasiat. Pemberian sekarang. Sekarang ini namanya pemberian. Nah ini, kereta ni kau punya, kebun sana kau punya, rumah sana kau punya, itu namanya pemberian. Boleh faham tak yang ni? Jelas kadang-kadang orang tu macam almarhum bapa saya, dia bunyi dia begini. Ni kebun ni 2 ekar kau punya. Yang kebun sana tu abang kau punya, yang belah sana tu ada beradik perempuan kau punya. Tapi ni bapak masih hidup, bapak makan dululah. Nanti bapak mati kau ambil lah semua sekali. Itu pemberian. Faham? Dia bagi dulu. Tapi dia khabar dulu, abang dia masih hidup, dia makanlah dulu, kata dia. Nanti lepas bapak mati kau ambil lah. Faham? Itu namanya pemberian. Dia tak ada sandar lepas mati baru dia bagi tak. Okey, maknanya dia dah bagi dulu lah. Ini kau punya. Cuma bapak hidup lagi ni, bapak makanlah dulu hasil. Okey, itu dia. Dia minta izin. Jadi kalau anak izin, dapatlah. Itu dia. Faham kaitannya begitu. Itu namanya hebah. Jadi jangan salah faham. Nak hebah. Hebah terus. Okey, dan kena ingat pada harta pusaka ini, dia tidak boleh dibahagi sama rata. Okey, tidak boleh dibahagi sama rata. Sah bagi sama rata jika semua ahli waris setuju. Dah meninggal bapa dia, kebun ada 10 ekar, ada beradik, ada 10 orang, 5 laki-laki, 5 perempuan. Jadi masing-masing pun kata, tak apalah, kita bagi je lah harta ni sama rata, seorang 1 ekar. Sah? Semua setuju? Sah. Tetapi haram perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut haram kerana melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Haram perbuatan tu. Sebab ketentuan 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan, bukannya Tok Kadi yang tetapkan, bukan mufti yang tetapkan. Itu adalah ketetapan dalam Al-Quran. Kalau kita menafikanlah, kita bagi sama rata lah, lagi adil, kalau ikut faraid nanti jadi gaduh. Itu kalau niatnya meremehkan, itu boleh membawa kepada riddah. Seolah-olah Allah Ta'ala tu tak pandai. Kita lagi pandai. Sebab hukum tu Allah Ta'ala yang tetap, bukan kita tetap. Bukan manusia, bukan kerajaan, bukan. Itu Allah Ta'ala punya ketetapan. Dalam Quran dah tetap dah. Laki-laki berapa bahagian, perempuan berapa bahagian, ada beradik berapa bahagian, bapa berapa bahagian, mak berapa bahagian, itu semua dah tetap. Okey. Jadi kalau nak bagi sama rata, dia ada kaedah. Kaedahnya ialah dibahagikan mengikut faraid dahulu. Laki-laki berapa, perempuan berapa. Bagi dulu. Ikut faraid. Memang lain lah. Laki-laki dapat 10, perempuan dapat 5. Dia punya beza begitulah. Okey, dah bagi dah semua, dah terima. Okey. Jadi begini yang laki-laki, okey. Kami hebahkan bahagian kami kepada adik-beradik perempuan kami. Itu ceritanya. Hebahkan. Maknanya hebahkan, kami beri. Okey, kami beri bahagian kami, sebahagian daripada bahagian kami kepada adik-beradik perempuan kami. Itu akad namanya. Itu akad. Itu lafaz akadnya. Jadi bila bagi, jadi seorang dapat 5.
Semua dapat 5, laki-laki perempuan dapat 5. Tapi sesudah dibahagi, masing-masing dah terima. Dah nampaklah jumlah masing-masing yang nak dibagi itu berapa. Kalau seorang 1,000, yang laki-laki 10,000, yang perempuan 5,000, nampak dah. Sekarang nak bagi sama rata ni. Terima jumlah tu dahulu. Tak perlulah bagi duit. Terima jumlah. Dah terima jumlah, dah tahu jumlah masing-masing dapat berapa. Yang laki-laki kena ijab, kena lafaz. Saya keluarkan sebahagian daripada bahagian saya kepada adik perempuan saya. Begitu contohnya. Barulah bahagian tu diserahkan, bagilah sama rata. Tak ada masalah. Itu dah selesai masalah lah. Hukum faraidnya sudah berjalan. Sekarang ni tinggal hebah, pemberian antara adik-beradik. Boleh faham tak yang ni? Okey, itu je. Barulah tidak mendatangkan hukum haram. Boleh faham tak? Boleh Fiz? Okey, itu dia. Fiz Dah, ini tentang harta pusaka. Okey. Diharamkan juga merosakkan keinginan pembeli atau penjual selepas telah bersetuju dengan sesuatu harga, bahkan selepas akad jual beli dalam tempoh garansi adalah lebih dahsyat lagi. Merosakkan keinginan maknanya membatalkan tanpa sebab. Membatalkan jual beli tanpa sebab. Pembeli dah bersetuju dalam jualan, dah setuju, tiba-tiba dibatalkan tanpa sebab. Haram perbuatan tersebut. Tapi tak salah, boleh, sah dalam hal jual beli, tetapi perbuatan seperti itu haram, menghampakan. Apatah lagi kalau jual beli salam. Jual beli salam dibatalkan di saat-saat akhir. Itu juga adalah termasuk dalam hal akhlak adab. Kemudian diharamkan membeli makanan ruji pada waktu kemarau agar dapat dia menyimpan seketika untuk menjual dengan harga yang lebih mahal. Ini tipu daya namanya. tipu daya. Dia beli stok banyak-banyak kemudian disimpan. Dia kemudian disimpan macam dululah, kes gula tak ada, kes minyak masak tak ada, disimpan. Kemudian dikeluarkan dengan harga yang melebihi harga pasaran. Kalau sebelum tu harga sepaket RM1.50, disimpan dalam seminggu kemudian dikeluarkan. Jadi harganya RM2 sepaket. Perbuatan seperti itu haram. Sah tak jual belinya? Jual belinya sah. Tetapi perbuatan itu hukumnya adalah haram. Diharamkan juga untuk menaikkan harga untuk menipu orang selain pembeli. Diharamkan menaikkan harga untuk menipu orang selain pembeli. Dia buat temu janji, dia buat urusan berdua. Saya dengan Hafiz dah berjanji nak jual telefon ni, nak jual harga 300. Murah lah. Tapi orang tanya, berapa ni harga? Ini harga 500. Tapi dengan dia harga 300. Faham? Ini namanya tipu daya, menipu begitu tu. Menipu orang. Tapi dengan pembeli tak, harga 300. Dengan orang harga 500. Contohnya begitu. Boleh faham? Jadi orang tak jadi belilah. Dealnya dengan Hafiz saja. Ataupun contoh seperti jual beli rumah. Ataupun tanah lot. Kalau telefon ni murah sangat, tanah lot lah. Tanah lot. Ini jenis orang yang ada kepentingan untuk pembahagian. Jadi yang tukang bahagi ni ada saudara mara. Jadi dengan saudara mara dia tetapkan harga 100,000 untuk satu lot. Tetapi dengan orang luar dia tetapkan harga 150,000. Ini juga hukumnya haram. Faham? Itu dia ceritanya. Diharamkan menjual seorang hamba perempuan berasingan dengan anaknya yang belum mumayyiz. Ini kalau cerita hamba, kita payahlah. Ini cerita menjual binatang. Tamsilannya sama dengan menjual binatang. Dalam kitab Matal Al-Badrain itu ada dinyatakan haram menjual ataupun membeli ibu tanpa membeli anaknya. Ataupun membeli anak tanpa membeli ibunya. Bagi ternakan yang masih menyusu. Itu dalam kitab Matal Al-Badrain itu ada sebut. Kalau nak beli lembu, ibu lembu, dengan anak lembu yang menyusu tu kena beli sekali. Kalau tidak haram.
Bukan haram dari segi muamalah, haram dari segi akhlak di sini. Haramnya di sini bukan haram dari segi muamalahnya. Jual beli itu sah. Sebab kita nak beli lembu, mak lembu, sah, tak ada masalah, harga 4,000, kita bayar 4,000, sah. Tetapi kerana menceraikan anak lembu itu daripada induknya, maknanya sehingga anak itu tidak boleh menyusu, itu perbuatan itu yang dihukumkan sebagai haram. Boleh faham tak yang ni? Jual beli sah tak? Jual belinya sah. Sama juga membeli anak lembu yang masih menyusu dipisahkan daripada ibunya. Pun sama juga. Dan kita mu'tal badan tidak dibenarkan. Okey, tidak dibenarkan. Kalau nak beli juga sah jual beli, tetapi hukumnya adalah haram. Okey. Diharamkan menipu pada jual beli seperti berdiam dengan kekurangan yang ada pada barang tersebut. Ini biasa orang yang berjual belilah, jual-jual longgok, jual kain ada lubang tak nak bagi tahu, jual tongking semalam campur dengan tongking hari ini, kan ramai begitu kan. Perbuatan tersebut itu haram, jual belinya sah, menipunya itu haram. Jadi pendapatannya haram ke halal? Halam. Subahah lah, ini namanya subahah. Ini namanya subahah. Jadi kalau dalam kitab Mukhtasar itu dilihat mana banyak yang semalam ke banyak yang hari ini. Kalau banyak yang semalam, maka hukumnya kembali kepada haramnya kawan. Kalau banyak yang hari ini, yang semalam cuma 3-4 ketul, maka yang kepada halal itu lebih kuat. Itu sahaja. Okey, ramai macam gitu tu. Okey, yang semalam campur dengan hari ini. Menipulah, itu banyak yang berlaku, banyak gitu tu lah. Okey. Kemudian diharamkan mengurangkan pada sukatan, berat, panjangnya atau bilangannya. Ini maklum. Okey, diharamkan menipu di dalam jual beli. Ini pun maklum. Diharamkan menjual kapas atau barang-barang yang lain kepada si pembeli, kemudian memberikan dia pinjaman wang. Di dalam pinjaman tersebut pula disyaratkan bahawa dia akan membeli kapas tersebut dengan harga yang lebih tinggi, iaitu pinjaman terikat. Ini adalah satu gambaran riba. Ini ceritanya beginilah, cara yang paling mudah nak faham ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Sekarang saya memerlukan duit. Saya perlukan duit. Okey, saya nak pinjam dengan Hafiz. Okey. Hafiz cakap, boleh Ustaz, saya bagi pinjam, tapi dengan syaratlah ikan keli yang kat kolam Ustaz tu Ustaz mesti jual dengan saya lah. Tak apalah, saya up sikit harga lah dari harga pasaran. RM5 saya beri RM7 contohnya begitu. Tapi di situ ada kaitan. Maknanya kalau saya tak jual dengan dia, maka saya tak dapat pinjaman. Faham? Ini jual beli bersyarat begini ni. Ini hukumnya haram. Ini termasuk dalam hukum riba. Sekali berkait. Kalau saya tak jual dengan kau, kalau saya tak jual dengan si Hafiz, saya tak dapat pinjaman. Sedangkan saya memerlukan pinjaman. Jadi mahu tak mahu, saya terpaksa jual juga ikan keli saya tu kepada Hafiz. Barulah Hafiz beri pinjaman kepada saya. Jadi yang dinamakan riba ini bukan pertambahan wang. Yang dinamakan riba ini ialah apa sahaja yang diberikan kepada seseorang yang boleh mendatangkan manfaat kepada yang memberi pinjam. Itu dia. Itu namanya riba. Itu namanya riba. Ada kepentingan. Itu namanya riba. Contoh. Okey, contoh seperti saya pinjamkan, saya hutangkan si Hafiz beras hancur 10 kilo. Kemudian saya pesan, besok kalau nak pulangkan beras menir 10 kilo. 10 kilo. Ataupun beras basmati 10 kilo. Nilai sama tak? Nilainya sama 10 kilo. Tapi saya minta yang lebih baik. Itu riba namanya. Tak bertambah pada sukatan, tetapi ada manfaat yang lain. Itu namanya riba.
Itu juga namanya sebagai riba. Haram juga perbuatan seperti itu. Tapi kalau saya berhutang 10 kilo beras hancur, kemudian saya pulangkan 10 kilo beras basmati tanpa syarat, itu tidak dinamakan riba, tetapi itu dinamakan sebagai kebajikan. Nah, itu dinamakan sebagai kebajikan. Tak ada syarat. Hafiz tak ada syarat pun pinjamkan saya beras 10 kilo hancur tu pulang berapa-apa tak. Saya sendiri nak pulangkan dengan nilai yang lebih tinggi. Itu namanya kebajikan. Termasuk dalam hukum sedekah. Faham? Jelas. Itu yang dalam kitab Mata al-Badrain itu, dalam bab pinjaman itu tadi, orang bagi pinjam 10.000, kita pulangkan 130.000. Kalau kita tidak reda, itu kalau kita terpaksa, itu namanya riba. Pinjam 100, hutang 100, pulang 150. Itu namanya riba, kerana mengambil keuntungan. Sebab itu dalam kitab Mata al-Badrain disebut, jika mahu mengeluarkan diri daripada hukum riba, maka kosotkan lebihan itu sebagai hadiah kepada si pemberi hutang. Faham? Dalam tu kosot. Lepas kosot dia jadikan sebagai hadiah ataupun sedekah. Lepas tu jangan bunyi-bunyi, celaka betul aku hutang rumah 100.000 jadi 150.000. Mulanya kosot 50.000 tu sebagai hadiah. Itu kembali kepada riba baliklah. Bila merungut je kembali kepada riba semula. Itu ceritanya. Bila beri tak ada bunyilah. Jelas tak yang ni? Hutang rumah berapa ni? Hutang rumah 100.000. Habis kau bayar 150. Itu riba taklah. Aku yang 50 lebih tu aku bagi je. Tak ada masalah pun. Itu keluar daripada riba. Habis aku bagi je, tapi itulah celaka betul lah. Ujung tu riba. Bila merungut menjadi riba. Jika reda tidak ada apa-apa, maka itu keluar daripada hukum riba. Itu dia. Itu dan kitab Mata al-Badrain ada dinyatakan tu. Bawah-bawah sekali. Itu jarang dibaca dalam sekolah agama tu. Itu dia habis. Kemudian, yang macam tadilah, diharamkan memberi pinjaman kepada pekebun, kemudian disuruh menjual hasil tanamannya kepada peminjam dengan harga yang murah dan mengambil tanaman tersebut sebagai gantian pinjamannya. Ini lebih kurang macam yang atas. Cuma yang bawah ni dia letakkan syarat lain. Syaratnya saya biasa memang berurusan jual beli dengan si Hafiz. Tetapi hari itu saya nak pinjam. Boleh nak pinjam, tetapi lepas ni kalau sawit ni saya ambil 200 lah. Harga pasaran 300. Saya ambil 200. Kalau awak setuju saya bagi pinjam lah, awak tak setuju saya tak nak bagi. Sama juga ceritanya. Perbuatannya apa dia? Macam makau, lebih kurang kot. Lebih kurang macam gitu tu lah. Habis. Begitu juga, sebahagian besar daripada transaksi jual beli orang zaman ini, kebanyakannya adalah terkeluar daripada garis pandu syarak. Itu kenyataan saja. Maka kepada mereka yang mahukan redha Tuhannya, mendapat ganjaran pahala, mendapat kemenangan kurniaan Tuhan, keselamatan agama dan dunianya, hendaklah mereka mempelajari apa-apa yang dihalalkan dan apa-apa yang diharamkan daripada seorang yang alim, warak, suka memberi nasihat dan mengasihi imannya. Sesungguhnya mencari sumber yang halal itu adalah kewajipan setiap muslim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muamalah ni hukumnya luas. Apatah lagi bila sekarang ni macam-macam jenis muamalah. Macam-macam jenis muamalah. Jadi betul lah apa yang dinyatakan tadi, sekarang ni dah tak ikut kaedah syarak. Contohnya yang kita paling mudah ambil ialah bab salam, bab tempahan. Kita dah tak ikut kaedah syarak. Ikut kaedah syarak bila kita tempah, contohnya bank, yang dinamakan tempahan barang itu tidak ada dalam simpanan. Tidak ada dalam simpanan. Kita cuma ada sampel. Kemudian kita tempah dan yang menjual itu membanyakkan, itu baru dinamakan salam. Faham?
Kalau ready made itu bukan salam. Itu jualan tunai. Benda dah siap. Itu jualan tunai. Faham? Okey. Salam. Jadi kaedah jual beli salam, syarat pertama ialah tidak boleh berhutang di antara yang menjual dan yang membeli. Dua-dua hutang tak boleh. Tidak boleh berhutang dengan hutang, tidak boleh. Okey, jadi salah seorang mesti tunai dan disyaratkan dalam jual beli salam itu yang menempah itu membayar tunai. Saya nak beg ini 100 biji. Berapa harganya? Kalau 100 biji, satu beg 10, 100 ribu. Betul? Okey, 1000. Bayar 1000 lah. Barang dah dapat belum? Belum. Berapa hari boleh siap? Sebulan. Okey, sebulan sekian tarikh datang ambil. Jadi semasa menempah, okay, saya nak barang ini 100, harganya berapa? 1000. Okay, saya tempah harga barang ini dengan nilai 1000 dengan nilai RM1000. Saya jual, saya beli dah. Lepas tu bila ambil barang dah tak perlu akad. Itu namanya jual beli salam. Akadnya sekali semasa menempah tu. Ambil barang tak perlu akad. Okey, tapi yang berlaku zaman sekarang, saya nak tempah t-shirt banyak. Tetapi kita tak bayar habis. Kita bayar cengkeram sahaja. Okey, saya tempahlah 100 pasang. Berapa harga? 900. Okey, saya bayar 100 dulu boleh? Boleh. Okey, bila siap seminggu siap. Bila dah siap seminggu, okey, berapa dah siap dah? Okey dah. Dah ambil. Maka jual beli seperti itu haram. Akad yang pertama ni tidak sah. Walaupun namanya tempahan, tapi akad ini tidak sah. Sebab tidak berlaku jual beli di situ. Tidak berlaku jual beli secara salam sebab tidak menepati syarat. Jadi bila dia bayar tempahan tu cengkeram 100, nanti bila dia siap barang semua sekali berapa pasang yang dia tempah, okay, dah siap dah. Okey, nah berapa harganya? Harganya 900 tolak 100 hari tu tinggal 800 dah. Okey deh. Kena akad lagi sekali. Okey, saya beli, saya jual. Kena akad lagi di situ. Sebab itu adalah jual beli tunai. Sebenarnya majlis ini bukannya jual salam, tetapi jual beli tu tunai. Tempahan itu main percaya je. Nasib-nasib lah. Kalau kena kencing, nasib gitu je lah. Itu yang dulu Zaitun kena bankrupt kerana ni lah. Zaitun, minyak zaitun. Syarikat Zaitun. Ceritanya beginilah. Ditempah berapa kontainer? 7 kontainer, 7 kapal. 7 kapal. Tempah. Dengan janji untuk dipasarkan. Adalah cengkeram dia berapa. Kemudian disimpan berapa bulan, kemudian declare barang tidak laku. Apa jadi? Bankrupt lah. Cina ambil masa tu. Itu kaedah macam itulah. Faham? Islam menjaga yang ni. Nak tempah bayar dulu. Dah dapat baru okay, habis. Maksudnya? Sama juga macam jual beli salam. Barang tak ada. Barang tak ada. Tapi minta bukan orang tu bukan bayar penuh. Bayar mungkin 20% ataupun 30% saja. Jual. Itu kalau yang macam bisa tadi cakap banyak. Okey, yang mana dibayar tu kita wajib untuk siap dengan tu. Itu dari segi yang kuantiti banyak lah. Kalau satu yang kita beli ni adalah cuma satu barang. Barangnya dah ada belum? Belum. Pada macam ni lah, maksudnya kita ambil pre-order. Okey. Barang belum ada. Sama juga ceritanya. Itu namanya pun kalau ikutkan itu tempahan. Walaupun cuma satu. Jadi harga beg tu RM90 kena bayarlah RM90. Sepatutnya lah. RM90. Kalau deposit apa semua sekali itu cerita macam asal tadilah, jual beli cengkeram. Jual beli cengkeram haram. Kalau ben, bayar dulu bang RM50. Kalau tak jadi RM50 ben. Tak jadi beli. Contoh macam beli motor semua sekali samalah. Kalau benda tu benda tak ada, sepatutnya harga RM90 kita bayar RM10 ataupun RM50. Okey, kemudian baru dalam tempoh berapa minggu baru ada barang, baru kita buat penyerahan. Okey, yang ni namanya cengkeram. Cengkeram tidak dibenarkan dalam Islam. Dan ini bukan jual beli salam namanya.
Okey, ini namanya jual beli tunai. Tunainya masa bila? Bila dapat barang nanti, kena akad semula. Saya beli, saya jual. Kalau nama tempah yang namanya jual beli salam, contohnya saya order minyak ikhlas dengan si Raihan contohnya. Okey, contoh 10 botol. Okey, pada ni cuma ada 10 botol. Okey, contoh. Jadi 10 botol, 1 botol RM30. Contoh saja. Jadi 10 botol 300. Saya bagi 300. Apa bayar 300, nanti dia akan cari dan dia akan serah pada saya. Itu baru namanya jual beli salam. Boleh faham saya? Jelas. Jadi yang berlaku banyakkan sekarang ini bukannya jual beli salam. Okey, banyaknya ialah jual beli cengkak. Tetapi ada juga yang jual beli salam, contohnya macam beli ubat. Okey, harga ubat ni berapa? RM70. Okey, bank in dulu cik nanti kita post. Itu jual beli salam. Kita dah bayar baru dia postkan barang. Itu jual beli. Nak beli coklat contohnya. Nak berapa bank? Satu kotak contoh. Satu kotak harga RM100. Okey, boleh bayar dulu RM100. Bank in. Okey, dah bank in, hantar resit bukti sudah masukkan duit, baru kita bungkus dan kita hantar. Yes, itu jual beli salam namanya. Boleh faham? Okey, ada apa salah? Habis kalau belum bayar, macam Shopee contohnya. Kita beli kerusi, beli bank. Okey, dia tak suruh bank in. Maknanya dah sampai baru bayar. Itu jual beli apa namanya? Itu jual beli apa namanya? Itu jual beli tunai. Habis sampai tadi tu, pesanan tadi, itu namanya wakalah. Berwakil. Maknanya si penjual mewakilkan orang untuk menjualkan barangnya. Itu saja. Wallahu alam. Okey. Itu dia. Apa lagi? Sebab saya pernah kena sekali. Dekat dalam Facebook barang nilai. Sampai barang nilai. Dan kita decide tak nak bayar, kita nak batalkan jual beli itu macam mana? Boleh? Adakah perbuatan saya itu haram? Dah bayar belum? Belum. Dia konsep dia macam tadi yang saya cakap. COD. Barang dah sampai baru bayar. Tapi bila barang tu sampai, Barangnya tak. seperti barang yang Boleh? dipamerkan dalam. Boleh? Sebab pada masa itu kita berhak untuk khiyar. Khiyar adalah milik pembeli. Bila dia hantar wakalah, membawa barang yang dia nak jual, kemudian barang itu tidak menepati sebagaimana yang pembeli mahu, maka pembeli berhak untuk tidak membeli. Dan tempahan salam pun sama juga. Walaupun kita dah bayar, kemudian sampai barang tidak menepati sebagaimana yang kita hendak, kita boleh batalkan jual beli itu. Okey, jelas. Ada apa pertanyaan lagi? Tak ada. Okey, habis. Masuk nafkah yang wajib. Diwajibkan ke atas seorang yang ada kelebihan untuk memberi nafkah kepada ibu bapanya yang susah maupun mereka itu mampu bekerja. Juga diwajibkan ke atasnya untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya jikalau mereka belum mampu untuk bekerja kerana mereka masih kecil maupun kerana mereka sakit. Diwajibkan ke atas suami untuk memberi nafkah kepada isterinya serta mas kawinnya. Juga hendaklah dia memberikan isterinya itu mut'ah, iaitu harta yang diberikan kepada si isteri jikalau terjadinya talak tanpa sebab, ditentukan oleh suami isteri mengikut persetujuan mereka ataupun oleh hakim jikalau mereka berdua tidak boleh bersetuju. Ini tajuknya adalah nafkah. Nafkah ialah sebagaimana firman Allah Ta'ala sifat-sifat ahli surga, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan apabila mereka diberikan harta, mereka menafkahkan. Jadi nafkah ni dia ada dua. Yang pertama yang dihukumkan sebagai wajib, yang keduanya yang dihukumkan sebagai sunat. Nafkah yang dihukumkan wajib yang ada dua. Yang pertama ialah zakat, yang keduanya ialah nafkah kepada ahli iyal ataupun pada tanggungannya.
nafkah yang dihukumkan sunat ada 3, iaitu sedekah, hibah dan hadiah. Ada 3 jenis. Okey, jadi nafkah ni ada 2 hukum. Yang pertama, nafkah harta itu kita tinggalkan. Itu adalah ketetapan mengikut kemampuan daripada harta-harta zakat. Ini nafkah pada orang yang kita tanggung. Yang pertamanya, siapa yang wajib kita nafkahi? Kalau kita orang bujang, belum berkahwin, okey, maka yang wajib kita nafkahi adalah diri kita sendiri. Itu pertamalah. Diri kita sendiri, jangan bagi ke orang sedangkan kita tak makan benda-benda. Tak mau. Kemudian keperluan kita. Daripada keperluan kita tu, jika ada lebihan, maka wajib kita menafkahi kedua ibu bapa kita. Jika mereka tidak berkemampuan. Jika mereka tidak berkemampuan, maka wajib kita memberi nafkah kepada mereka. Okay, ini tak kira laki-laki, tak kira perempuan lah. Ini ceritanya begitu. Okay, bujang. Jadi ada mak bapa, ada lebihan, wajib beri sebagai nafkah, tanggungan. Maknanya kita menyara mereka. Kalau mereka orang yang berkemampuan, ada kerja, ada uang, beri, itu dinamakan sebagai nafkah sunat, dinamakan sebagai hadiah ataupun dinamakan sebagai hibah, pemberian, tidak dinamakan sebagai sedekah. Bapa tak layak terima sedekah daripada anak. Sebab harta anak itu sebenarnya harta bapa. Kita namakan sebagai hibah. Macam juga bapa tak boleh beri sedekah kepada anak, sebab harta bapa itu juga adalah harta anak. Maka yang kita beri itu adalah hibah, pemberian. Okey. Bagi yang sudah berkahwin, parampuan, maka dia tidak ada kewajipan nafkah. Walaupun dia bekerja, duduk diam-diam, dia tidak ada kewajipan nafkah. Okey, duit dia adalah milik dia. Duit suami dia juga. Okey, parok ini. Okey, itulah dia. Okey. Bagi si suami laki-laki, bila berkahwin, keperluan yang perlu adalah dirinya. Kemudian ada lebihan kepada istrinya. Ada lebihan lagi kepada anaknya. Ada lebihan lagi barulah kepada kedua ibu bapanya, jika ibu bapanya juga susah. Itu dia. Faham? Jadi untuk suami, isteri dan anak-anaknya dahulu. Kemudian baru kedua ibu bapanya. Boleh faham tak yang ni? Ini tanggungjawab yang kita ambil. Ibu bapa itu adalah tanggungjawab yang mendatang. Maka orang akan timbul, bukan ke mak bapak lebih utama kerana ibu bapa itu adalah orang yang melahirkan dan membesarkan kita. Kenapa isteri dengan anak-anak yang lebih utama? Okey. Hukum asal yang wajib memberi nafkah, bapa kepada anak ke anak kepada bapa? Bapa kepada anak. Jadi dalam kes ini, anak itu berkahwin. Maka yang dia mengambil perempuan yang tak siapa-siapa yang dia tak kenal, diambil untuk ditanggung. Kemudian beranak dan anak itu juga wajib ditanggung kerana ini adalah tanggungjawab bagi dirinya sesudah berkahwin. Bapaknya susah, ini tanggungjawab mendatang kerana bertukar daripada yang memberi kepada yang menerima. Boleh faham tak? Jadi kalau anak ini cukup-cukup untuk anak isteri dia, jadi orang tua tak boleh merungut.
Tak boleh kata anak lupa daratan dan sebagainya. Sebab hukum asal, bapa kepada anak, bukan anak kepada bapa. Dan jika ada lebihan, wajib si anak menanggung nafkah kedua ibu bapanya. Okey, kisahnya begitu. Faham kemudian habis bapa tanggungjawabnya adalah pada anak. Jika anak tidak berkemampuan, ini dia ada tiga. Dua. Yang pertama, anak-anak yang masih belajar, yang belum mampu mandiri, yang belum mampu untuk berdikari, maka kewajipan nafkah adalah di atas kedua ibu bapanya, nafkah. Tak kira anak laki-laki ataupun anak perempuan. Okey, itu dia. Jadi anak perempuan pun sama. Jika anak perempuan walaupun dia belum berkahwin tetapi dia sudah bekerja, maka ibu bapa sudah tidak wajib menafkahinya lagi. Faham? Tak wajib dah. Tapi zakat masih di bawah tanggungan bapa. Bawah tanggungan, tapi anak perempuan boleh bayar zakat sendiri. Tak ada masalah. Okey. Yang keduanya, anak yang sakit, tidak mampu bekerja, maka itu juga di bawah tanggungan ibu bapanya. Yang ketiganya, anak yang bekerja tetapi tidak cukup pendapatannya, maka itu juga di bawah tanggungan bapanya. Termasuklah cucunya, iaitu anak kepada anak, sebagaimana yang berlaku pada Sayyidatina Fatimah. Okey, berkahwin dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dia tidak kaya, tidak mampu. Maka yang menafkahi, yang menyara Sayyidatina Fatimah adalah Nabi SAW, termasuklah Hasan dan Husin sekali, di bawah tanggungan Nabi SAW. Boleh faham tak yang ni? Itu yang dinamakan nafkah. Okey, habis. Kemudian apabila ada tanggungan yang lain seperti binatang-binatang ternakan, maka itu juga wajib dinafkahinya. Jadi kalau ada bela kucing, maka makan minum kucing itu wajib dijaga. Haram membuang kucing yang telah kita jaga. Sekiranya dibuang dan mati tanpa mendapat makanan, maka berdosalah kita. Dah bela kucing, okey, dan kita buang. Haram hukumnya. Faham? Sebab itu adalah bawah tanggungan kita. Kecuali kucing tu melarikan diri, lari daripada rumah, itu lain. Itu bukan tanggungjawab kita. Kita sengaja buang, hukumnya haram. Faham tak ni? Ini banyak orang macam tu. Besar kecil-kecil, cantik-cantik dijaga. Besar sikit dah mula kencing sana sini, dicampak buang. Haram hukumnya. Faham? Samalah macam kita ada anak, kita jaga. Lepas tu kita dah tak larat, kita campak ke tempat lain. Berdosa, samalah ceritanya. Sebab itu adalah nafkah wajib. Jadi kalau tak nak, tak payah bela. Bagi je kucing makan. Kucing datang rumah, bagi makan. Okay? Kucing datang rumah, bagi makan. Bukan kita ikhtiar ataupun kita iktiraf, kita jaga. Tidak. Kita beri makan. Itu lebih selamat. Dia nak duduk rumah, duduklah. Dia nak pergi, pergilah. Maknanya bukan di bawah nafkah. Tetapi kalau kita ambil, maka hukumnya bertukar menjadi wajib memberi makan. Faham? Kucing datang rumah, bagi makan tak wajib. Sukati nak bagi makan, bagi. Tak nak bagi pun tak apa. Ambil sahaja sebagai tanggungan, sebagai peliharaan, maka pada masa itu daripada sunat memberi makan, wajib memberi makan. Sama juga macam kita berzikir. Zikir hukumnya sunat. Bila kita jumpa dengan guru, ambil ijazah untuk sesuatu zikir, wajib berzikir. Zikir itu jadi wajib. Jika ditinggalkan menjadi berdosa. Sebab kita sudah ambil dia sebagai tanggungjawab. Faham? Itu kisahnya.
Wah, kalau gitu tak payah ambil lah. Ambil lah, janganlah tak ambil. Okey, ambil ijazah. Dah ambil, kena amal. Tu dia. Yang sunat dia bertukar. Yang wajib kekal wajibnya. Tuan punya hamba dan hawa ternakan juga hendaklah memberi nafkah ke atas mereka dan tidak memberi mereka kerja yang berat yang di luar kemampuan mereka, juga tidak dibenarkan memukul mereka tanpa hak. Diwajibkan pula ke atas isteri untuk mentaati suaminya apabila diminta dirinya bersatu, kecuali pada perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Hendaklah juga dia tidak melakukan puasa sunat ataupun keluar daripada rumah suaminya tanpa izin suaminya. Jadi apabila isteri itu sudah duduk di bawah tanggungan suami, sudah jadi isteri orang, perempuan itu sudah jadi isteri, maka kewajipannya ialah mentaati suaminya di atas perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syarak. Itu syarat dia. Yang tidak bertentangan dengan syarak. Okey. Jadi perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, tanpa sebab. Dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dalam bab yang pertama, bab menuntut ilmu, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ada menyebutkan, jika isteri-isteri tidak mendapat pendidikan agama daripada suami kerana suami tidak mampu ataupun suami sibuk, tidak sempat, maka dibenarkan isteri keluar daripada rumah untuk menuntut ilmu walaupun tanpa izin daripada suami. Boleh keluar. Tapi untuk menuntut ilmu je. Habis belajar balik. Jangan duk pergi ngeteh apa semua sekali, tak boleh. Maknanya pergi daripada ke rumah untuk belajar, kemudian balik. Nak singgah kedai apa semua sekali, itu kena izin. Faham? Itu kena izin. Boleh kata bentang-bentang boleh keluar nuntut ilmu, nyambil-nyambil singgah. Pergi Ekonse, pergi ke Mega, itu haram hukumnya. Faham? Itu di luar hukum. Yang dibenarkan hanya menuntut tanpa izin suami. Itu boleh. Itu saja. Dengan syarat suami tidak mendidik di rumah. Okay, tetapi kalau kat rumah suami dah didik, dah ajar dan sebagainya, maka haram keluar untuk belajar kecuali dengan izin suami. Faham Itu dia punya point dia begitu. Faham Sebab menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Dan apa sahaja, nak puasa sunat pun kena minta izin daripada suami. Nak sembahyang sunat malam. Okay, kalau sembahyang sunat rawatib tak payah minta izin. Sembahyang malam, nak tahajud ke, nak istiharah ke, nak tasbih ke, kena minta izin. Okay, kalau tidak, perbuatan solatnya itu sia-sia, bahkan berdosa. Wah, kalau gitu biarlah suami aku mati cepat. Susah nak tahajud. Okay, taklah macam itu kan. Puasa sunat siang sama. Puasa qada tidak perlu minta izin. Solat qada tidak perlu minta izin. Solat sunat rawatib tidak perlu minta izin. Boleh faham tak yang ni? Okey, itu jelas. Kenapa? Kerana dia melibatkan layanan dan masa bersama dengan suami. Okey, habis. Kalau isteri yang bekerja, adakah perlu minta izin dengan suami? Nak keluar kerja perlu minta izin? Tak perlu. Cuma perlu memberitahu kepada suami setiap kali mahu keluar dan pulangnya, itu sahaja. Tak perlu minta izin sebab keizinan tu sudah diberi daripada awal, daripada mula nikah. Si suami dah tahu dah bini dia kerja. Okay, dah tahu dah. Maknanya dia reda dengan pekerjaan isterinya, maka tidak perlu lagi minta izin untuk pergi bekerja. Tetapi selain daripada waktu kerja, seperti pergi mesyuarat, pergi seminar dan sebagainya, itu perlu minta izin. Boleh faham tak yang ni? Minta izin. Okay, minta izin. Okay, habis. Ada apa-apa yang nak diceritakan, nak ditanyakan? Setakat ini habis. Sekarang kita akan masuk pada bab tasawuf.
muka surat 126 penyucian hati. Ini kita akan ceritakan pada minggu hadapan. Ada soalan? Auto. Ada kita beli rumah, dia telur, lepas tu kalau habis tu mati tinggal dan rumah tu pintu habis. Ya. Itu hiwalah namanya. Itu namanya hiwalah. Okay, ada setengah menyebutkan sebagai kafalah. Penanggungan tanggung jawab. Maknanya ada yang menanggung hutang kita. Okay, kalau saya lebih suka masukkan dalam hal hiwalah. Hiwalah ni maknanya menanggung hutang orang lain. Menanggung hutang orang lain. Itu namanya hiwalah. Yalah. Macam bapak kita mati, hiwalah kita menanggung hutang bapak kita. Siapa-siapa yang ada jika si mati ada hutang masih hidupnya, tuntut dengan saya. Bapak ada hutang lagi tak? Bapak dah tak ada tak? Saya dah ambil. Itu namanya hiwalah. Jadi samalah juga. Kalau Hafiz mati, hutangnya tuntut dengan saya. Pihak bank contohnya. Itu hiwalah namanya. Boleh, tak ada masalah. Itu lagi selamat. Mudah. Boleh. Jelas. Okey, semua ada dalam bab muamalah. Okey, tak ada masalah. Kalau tak ada apa-apa, kita tutuplah setakat ini dahulu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rizq wa abwabal ilmi wa abwabal rahmah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.